सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरां वेख रहे आप सब का स्वागत करती हूं। खबरें शुरुआत करांगे पर उस तो पहले हेडलाइंस से। पीएम मोदी ने 400 साला प्रकाश दिहाड़े ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ। ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਤੱਵ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰੇਗਾ। कैप्टन ने पीएम मोदी तो श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश उत्सव नाल संबंधित 937 करोड़ के प्रोजेक्टां लई मंगी हरी झंडी। मोदी सरकार ने फिर ठुकराई पंजाब की मंग, फसलों की करनी होवेगी सीधी अदायगी। भारतीय किसान यूनियन के आगू राकेश टिकैत ने अज मुड़ दोहराया कि है जे तालाबंदी भी लग जाती है तां भी दिल्ली दीयां सरहदां ते डटे रहांगे। हुण आप भी शामिल होणगे ढींडसा राघव चड्डा नाल मीटिंग मगरों दावा, आम आदमी पार्टी ते अकाली दल डेमोक्रेटिक ते दिता स्पष्टीकरण। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कमेटी के होर मैंबरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शाह ने साल भर किए जाने वाले प्रोग्रामों के संबंध में मैंबरों वालों दिए सुझावों बारे एक पेशकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आख्या कि है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश दिहाड़ा मौका एक रूहानी सुभाग भी है और एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल भर होने वाले आयोजना ते प्रोग्रामां नाल वध तो वध लोकां नूं जोड़े जाण दी अपील करते हुए कहा है कि इस तो नवी पीढ़ी नूं प्रेरणा मिलेगी। साथियों, बीती 4 शताब्दियों में भारत का कोई भी कालखंड, कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हो। नवम गुरु के तौर पर हम सभी उनसे प्रेरणा पाते हैं। आप सभी उनके जीवन के पड़ावों से परिचित हैं, लेकिन देश की नई पीढ़ी को इनके बारे में जानना, उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। साथियों, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी और पूरी गुरु गोविंद सिंह जी तक हमारी सिख गुरु परंपरा अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन रही है। ये सौभाग्य है कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व, गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का अवसर हमारी सरकार को मिला है। पूरा विश्व अगर जीवन की सार्थकता को समझना चाहे तो हमारे गुरुओं के जीवन को देख बहुत आसानी से समझ सकता है। मुझे विश्वास है गुरु आशीर्वाद से हम अपने हर आयोजनों में जरूर सफल होंगे। आप सबके उत्तम सुझावों के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और आने वाले समय में भी आपका सक्रिय सहयोग इस महान परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान देगी। मैं इस पावन पर्व में गुरुओं के सेवा का जो हमें सौभाग्य मिला है, ये हम सबका गौरव है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज प्रधानमंत्री मोदी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ श्री गुरु तेग बहादुर जी ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ 937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ श्री ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 78 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਠਿਆਲਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਬੁਕਲੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟਰ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। एक मसला जो है और बड़ा गंभीर मसला है, वो पंजाब में जो हर साल गेहूं और चावल की प्रोक्योरमेंट होती है, तो उसका काफ़ी लंबे समय से ये लटक रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2-3-4 नई जो मुतालबात हैं वो पेश किए हैं। तो आज बड़ी एक तफसीली मीटिंग यूनियन फूड मिनिस्टर से हुई, घंटा 1.5 घंटा, और आज आप देख सकते हैं कि हम 3 मिनिस्टर्स और हमारे मंडी बोर्ड के चेयरमैन सरदार लाल सिंह जी, फूड मिनिस्टर आशू जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विजय सिंगला जी, तो मीटिंग की अहमियत और ये किस अहमियत की हामिल है कि एक बहुत बड़ी डेलीगेशन पंजाब से आई, क्योंकि जो पंजाब की सारी जो लाइफलाइन है वो फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड हमारी जो किसान हैं, तो जो 2-4 मुतालबात थे, सबसे बड़ा और सबसे जो वी फील की सबसे ज़रूरी था वो था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू बेनिफिशरी वो होना चाहिए। हमने उनको बोला था कि आप थोड़ा समा दे दें। हमारे जो एक कल्चरली पंजाब में जो आड़त का सिस्टम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सिरे से रद्द कर दिया कि या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर कर ले और खुद इसको लिक्विडेट करे, वरना अगर ये फूड स्टॉक हमारा है और ये इसके पैसे हम दे रहे हैं, तो
जो मिडिल मैन है या जिसको हम पंजाबी में आड़ती बोलते हैं, आड़ती को हम पैसे नहीं देंगे। वी विल ट्रांसफ़र इट डायरेक्ट। आड़ती को कमीशन अलग से चली जाएगी। और ये जो पंजाब सरकार और जो सीएम साहब की जो चिट्ठियाँ थी कि आप इसको कुछ देर के लिए मुलतवी कर दें तो ताकि वी कैन चेंज द प्रैक्टिस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिरे से रद्द कर दी है। हालांकि हमने बड़ी कोशिश करी पर वो इस बात पे नहीं माने। दूसरा था कि इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो लैंड रिकॉर्ड हैं वो भी ये पीएमएफएस सिस्टम के साथ जोड़े जाएं। तो हमारे कहने पे वो रजामंद हो गए हैं कि इसको हम और इस सीज़न के लिए ये इंसिस्ट नहीं करेंगे और जो पुराना सिस्टम है वही चलेगा। जैसे एफएम साहब ने बताया, जो लैंड रिकॉर्ड्स का इशू था वो एक सीज़न के लिए यानी 6 महीने के लिए डेफर कर दिया। अब जो मेन इशू था डायरेक्ट पेमेंट टू फार्मर, वो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी। अब कल जाके हम आड़तियाज़ को भी लूप में लेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करेंगे जिसमें हम आड़तियों को थोड़ा प्रोटेक्शन दे सकें और अपनी प्रोक्योरमेंट पूरी करें। कल सीएम साहब ने आड़तियाज़ के साथ मीटिंग रखी हुई है। आशु साहब 10 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई और निर्विघ्न शुरू होगी। एक एक दाना उठाया जाएगा और उसकी पेमेंट पूरी की पूरी किसानों के खाते में जाएगी। जिथे तक ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆੜਤੀ ਦੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 2 ਟੁਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਜੂਨੀ ਸਮੇਤ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖਾਨ, ਰੇਸ਼ਮ, ਅਨਮੋਲ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੇਬੀ ਮਕਸੂਸਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜਵੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਰਾਜਹੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਹੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ
ਰਾਜ ਹੱਟ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਹੱਟ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰਸਟੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰੇ ਮਸਕੀਨ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀਤ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 40 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 60 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਕਰਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ। ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੈਬ ਦਾ ਕੰਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ 25% ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿੰਘ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਆਗਮਨ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਦਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਬੇ ਰਾਏ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ, ਮਹਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ
ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬੇ ਰਾਏ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਲਾਗਤ ਮਾਤਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 8000 ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ 1700 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਖੋਲੀ ਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਪਟਨਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਮੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪੂਰੇ ਔਰ ਪੰਡਿਤ शिव दत्त ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਏ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵਲੇਹੋ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਂਟਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਔਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਬਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ लैब डॉक्टर हर वेले इत्थे उपलब्ध रहेंगे। कि आज तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब बिहार के सिखों का सबसे बड़ा ये दूसरा तख्त, जहाँ पे आज गुरु महाराज जी की आशीष कृपा सदके जो संगत की बहुत दिनों से ये मांग थी और यहाँ की संगत ये पटना साहिब तख्त साहब के आसपास की संगत जो बहुत ज़रूरत आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हमारे जो तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब के सेवादार और स्टाफ सबों की ये ज़रूरत थी जो कि आज गुरु महाराज जी ने ये पूरी की और हमारे साथ सरदार SP सिंह ओबराय साहब जो है हमारे साथ में है, इन्हीं की ये सेवा है। गुरु महाराज जी ने ये सेवा इनसे ली है। आज यहाँ पे तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब की जो दर्शनी ड्योढ़ी है, जैसे इन मेन गेट से हम लोग एंट्रेंस का अंदर आते हैं तो उसके जस्ट अंदर आते ही लेफ़्ट साइड में ये जो आज लैब और डिस्पेंसरी का उद्घाटन हुआ है। मैं बताऊं आपको कि बिहार के अंदर शायद ये ऐसी पहली डिस्पेंसरी है और पहली ये लैब है जहां की मात्र
एकदम सस्ते में, सबसे कम दाम पे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में ब्लड टेस्ट जो है वो होता है। ये ब्लड टेस्ट के जांच जो भी है ये बाहर में 200, 400, 500, 1000 रुपये तक का ये चार्ज करते हैं। ये आज बहुत खुशी की बात है कि जब हमारे जत्थेदार रंजीत सिंह गौरे मस्कीन जी और हमारे कमेटी के मेंबर उन्होंने एसपी ओबराय साहब को जब इसके बारे में रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने ये हम लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके यहाँ पे आज ये जो डिस्पेंसरी और ये जो लैब है, हर तरह का टेस्ट जो यहाँ होता है होगा, उसका आज उद्घाटन हो चुका है। आम आदमी पार्टी का रलेवा अकाली दल डेमोक्रेटिक विच हो सकता है, यह दावा पार्टी के लीडर हरपाल सिंह चीमा ने किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ते पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ते श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक के सीनियर लीडर सुखदेव सिंह ढींडसा विचाले मीटिंग हुई है। इस विच किसी गठजोड़ की थां ते श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक के लीडर नूं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराउण बारे विचार वटांदरा किया गया। चीमा ने यह दावा आम आदमी पार्टी ते अकाली दल डेमोक्रेटिक के हो रहे गठजोड़ बारे आईयां खबरां बारे स्पष्टीकरण दिंदियां कीता। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक नाल किसी तरह का अलायंस नहीं करेगी, बल्कि सुखदेव सिंह ढींडसा समेत सारे लीडर जल्द ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। कोरोना महामारी के चलदियां यूपी सरकार वालों आए दिन नवीं हदायतां जारी कर विद्यक अदारियां नूं बंद करवाया जा रहा है, हर एक सरकारी खेतर का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते हर वर्ग के लोगों में इस प्रति रोष पैदा हो रहा है। जिसके चलते अज अमृतसर विखे पंजाब स्टूडेंट यूनियन ललकार और होर 9 जथेबंदियों वालों खालसा कॉलेज तो श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तक रोस मार्च करदियां सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। इस मौके गलबात करदे पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन ललकार के आगुआं ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी की आड़ दे विच विद्यार्थियों ते कीर्ति लोगों का शोषण करन विच लगियां होईयां ने, जिस दे विरोध विच अज असीं यह रोस मार्च कढिया। बीते दिनी पंजाब सरकार दे वल्लों कोरोना महामारी नूं वेखदे होए नवीं एडवाइजरी जारी की गई सी। सारे विद्यक अदारे 30 अप्रैल तक बंद रहणगे, जिस दे तहत नाभा विखे कैप्टन अमरिंदर सिंह की एडवाइजरी तो बाद स्कूलों के अध्यापकों ते स्कूलों के विद्यार्थियों वालों कैप्टन सरकार के खिलाफ सड़कों ते उतर के जम के नारेबाजी की जा रही है। स्कूल के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने कहा कि जदों रात के 11 बजे तक ठेके खुल सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार जानबूझ के बच्चों की पढ़ाई नूं खराब कर रही है, क्योंकि ऑनलाइन लई ना तो बच्चों को स्मार्टफोन ने अते ना ही होर कोई सुविधा है। प्रदर्शनकारियों वालों सिक्ख्या नीति 2020 दीयां कापियां भी साड़ी गईयां। इस मौके अध्यापक आगू राम शरण ने कहा कि इहो जिहे हालात कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई ते बुरा असर पै रहा है अते उन्हां दा भविख खतरे विच है। कोविड-19 कारण करीब 1 साल बाद चली पैसेंजर रेल की बोगी में अचानक अग लगन कारण रेलवे विभाग में हफड़ा दफड़ी मच गई। अग लगन नाल पैसेंजर रेल दीयां 4 बोगियां पूरी तरह सड़ के सुआह हो गई। जानकारी मुताबक AMU रेल रोहतक तो दिल्ली ਲਈ चलती है, जो अज 4:10 से चलनी सी, पर करीब 2 बजे रेल दीयां बोगियां में अग लगी। अग लगन की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड दीयां 5 गड्डियां अग बुझाउण लई पहुंचियां। फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां नूं अग बुझाउण विच काफी मुश्किलां दा सामना करना पिया। गनीमत यह रही है कि नेड़े खड़ियां माल गड्डियां तक अग नहीं पहुंची, नहीं तो होर वड्डा नुकसान हो सकता सी। हालांकि अग लगन दा कारण अजे पता नहीं चल सका, जिसकी जांच की जा रही है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साला शताब्दी समागमां नूं लैके पिंड वई पई श्री खडूर साहिब तो विशाल नगर कीर्तन बलकार सिंह बीलू रणजीत सिंह राणा की प्रधानगी हेठ कढ़िया गया, जो कि वख-वख पिंडां तो होंदियां होया गुरुद्वारा शहीदा साहिब विखे पहुंचण ते शहीदा साहिब के मैनेजर सुखराज सिंह, गुरप्रीत सिंह, तलविंदर सिंह मोनू वालों स्वागत किया गया। इस मौके SGPC मैंबर बलविंदर सिंह प्रधान, बलदेव सिंह, कश्मीर सिंह, ग्रंथी सुखदेव सिंह अते भारी गिनती विच संगतां हाज़र सन। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਈਪਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਖੇ ਜੀ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੌਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਹੀਂ ਭੋਈ ਨਗਰ ਵਹੀਂ ਭੋਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਵਹੀਂ ਭੋਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਿੰਟਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਛਿੱਬੜ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ। ਉੱਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨੇ ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ IKJ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ IKJ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ KK ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਿਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।